सभी को नमस्ते। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रिस्पेक्टेड डिग्नेटरीज, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, our brave security personnel, respected speakers, members of media, dear friends, on behalf of Pune Samvad, I extend a warm welcome to all of you as we come together this evening to listen, understand, and reflect on a subject that concerns the security, unity, and future of our nation. On behalf of Pune Samvad, I once again extend a warm welcome to all of you. Pune Samvad is a platform inspired by Pune's rich tradition of intellectual dialogue and thoughtful debate, bringing together students, academicians, professionals, and thought leaders from various industries to exchange ideas and engage with vibrant contemporary issues. At its heart, Pune Samvad believes that meaningful conversation can shape ideas and inspire actions for nation building. Today's discussion is a reflection of exactly that spirit. Today, we have gathered here to discuss a subject that India has confronted for several decades, that is Naxalism. But this evening, we are not only merely discussing a word, an ideology, or a statistics. We are here to understand the human stories behind the conflict, the stories of those who faced violence, the stories of those who stood on the front line, and the stories of communities that continue to aspire for peace, dignity, and development. Because behind every statistics, there is a human life. Behind every security operation, there is a story of courage and sacrifice. And behind every conflict, there is a society hoping to see the return of peace. This evening, we bring together voices from different experiences, voices from journalism, voices from social work, voices from the security forces, and most importantly, voices of the people who have themselves experienced the consequences of Naxal violence. Our aim is simple: to listen, to understand, and to reflect, because a nation becomes stronger when its citizens are willing to understand the challenges it faces. And exactly the title of our today's program is Naxalism, a War Within. We listen to those who have lived through it. Now I welcome all the panelists to on the stage. Shri Karthik Lokhande sir, Shri Tushar Damgude sir, Shrikant Deshmukh sir, then Mayurji, Manojji, sorry, Ganga Ipawar sir, Kumod Prabhakar Atram sir. Please have a round of applause for them.
Gadchiroli. Like Gangaji, he too has experienced the personal cost of Naxal violence with his father being killed by Naxals. His presence today reminds us the story of internal conflict is not limited to operations and statistics, is also about families and lives permanently changed by violence. Please welcome Shri Gajanan Jhade sir. Our next guest is Shri Tushar Damgude sir, a social activist who has been associated with social issues and public engagement. We are pleased to have his perspective as a part of today's conversation. Please welcome Shri Tushar Damgude with a warm round of applause. As a mark of our gratitude and respect, we will now felicitate our distinguished panelists. I request Shri Manoj Pochard sir to welcome Shri Srikanth Deshmukh sir firstly. Now I request Shrikantji Deshmukh sir for welcoming Shri Karthik Lokhande sir. Now once again I request Manoj ji to welcome Kumod Atram sir. I request Shrikantji Deshmukh sir to welcome Shri Ganga Ipawar ji. I request Manoj ji to welcome Shri Gajanan Jhade sir. Now I request Shrikantji Deshmukh sir to welcome Shri Tusharji Damgude sir. I once again welcome all the guests of honor for today. Now, before moving towards the panel discussion, keeping in mind our time-bound program, I would like to take a brief moment to express our gratitude to everyone who has contributed to making this event possible. First of all, Shri Sandeep Patil sir, all the panelists, management and authorities of the hall, then entire organizing team, our dedicated volunteers, our heartfelt gratitude to everyone involved in technical arrangements, hospitality, coordination, media and event management. And finally, a special thank you to each one of you in the audience for taking the time to be here and be part of this important conversation. Your presence gives meaning to the spirit of Pune Samvad, that meaningful conversations begin when people come together to listen, question and reflect. To understand the truth beyond the headlines, let's move towards our first session, the panel discussion. I request Shri Karthik Lokhande sir and Shri Tushar Damgude sir to moderate and facilitate the event. सगळ्या प्रेक्षकांचं स्वागत.
आजच्या कार्यक्रमाचं नाव जेव्हा मोदीजी आणि माझ्या चर्चेतनं पुढे आलं तेव्हा की नक्षलिझम अ वॉर विदिन. आपले दिवंगत CDS श्री रावत साहेब यांनी असं म्हटलं होतं की भारताचं युद्ध हे 2.5 फ्रंटवर सुरू आहे. त्यातले 2 त्यांना अभिप्रेत होते, ते म्हणजे एक चीन आणि दुसरं म्हणजे होतं पाकिस्तान. आणि तो हाफ फ्रंट जो होता तो मात्र त्यांना अपेक्षित त्यांच्या दृष्टिकोनातून आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की तो एक भारताच्या अंतर्गत असलेला तो हाफ फ्रंट आहे. त्याच्यामध्ये नॉर्थ ईस्टमध्ये काही फुटीरतावादी गट असतील, त्याच्यामध्ये आपल्या भारतापासून काश्मीर वेगळं करण्यासाठी किंवा इतर काही कारणासाठी बॉम्बस्फोट करणारे जिहादी दहशतवादी असतील. याही सगळ्यांपेक्षा सर्वात मोठा गेली अनेक वर्ष भारतीय लोकशाहीला असलेला धोका म्हणजे नक्षलिझम, ज्याला जगामध्ये माओइझम, लेनिनिझम अशा वेगवेगळ्या नावांनी ओळखलं जातं. त्यामुळे आजच्या कार्यक्रमाचं नाव नक्षलिझम अ वॉर विदिन आहे. आपल्या सगळ्यांना कल्पना असेल की आजच्या युगामध्ये जास्त करून ऑनलाईन फार गोष्टी बघितल्या. कारण मी जेव्हा हे सगळं पोस्ट करायला सुरुवात केली मला असं लक्षात आलं की अनेक राज्यांमध्ये जिथं आपलं मराठी माणूस पोहोचलेला आहे त्यांच्याकडून मला अशी मागणी आली की आजचा कार्यक्रम तुम्ही ऑनलाईन करा, कारण आम्ही आहे त्या जागेवरून बघू शकू. हे सांगायचं कारण एवढंच आहे की काही वर्षांपूर्वी, जर 10-15 वर्षांपूर्वी मागं गेलं तर तुम्हाला लक्षात येईल की या विषयासंदर्भात फारशी अशी जनजागृती या विषयासंदर्भात नव्हती. नक्षलवाद हा शब्द ऐकल्यानंतर लोकांना असं वाटायचं की कुठंतरी एका भारताच्या कुठल्या तरी कोपऱ्यामध्ये ते सुरू आहे, ज्याच्याशी आमचा काही संबंध नाहीये. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये त्यांच्या असं लक्षात आलं की हे तर अगदी आपल्या दारापर्यंत पोहोचलेलं आहे. आणि मग आपल्या लोकांनी तो गांभीर्याने घ्यायला सुरुवात केली आणि मग आता लोकांना त्याच्यामध्ये फार रस आहे, ते त्याबद्दल माहिती घेतात. अनेक ठिकाणी माझ्या निदर्शनास असं येतं की लोक स्वतःहून अशा काही शक्तींना आवर घालण्यासाठी त्यांच्याशी भांडण्याचा प्रयत्न करतात. आजच्या आपल्या या सगळ्या कार्यक्रमाचा हेतू हाच आहे. या अनुषंगाने ज्यांनी या गोष्टी स्वतः अनुभवलेल्या आहेत, स्वतः पाहिलेल्या आहेत, आज जे त्याच्याशी लढत आहेत त्यांचे अनुभव, त्यांनी जे काही स्वतः बघितलंय त्याचं कथन तुमच्या समोर व्हावं, जेणेकरून या लढाईतले तुम्ही देखील एक शिलेदार व्हावं. आजच्या कार्यक्रमाचा पूर्ण हेतू हाच आहे की ज्या ठिकाणी तुम्हाला अशा काही गोष्टी बघायला मिळतील त्या ठिकाणी तुम्ही स्वतःहून पुढे येत त्याला लेखणीने, वाणीने, आपल्या कृतीने त्याला विरोध करावा आणि आपली लोकशाही अधिक बळकट राहण्यासाठी, आपली लोकशाही टिकण्यासाठी आपण प्रयत्न करावेत. ही पुणे संवादच्या टीमची पूर्ण इच्छा आहे. कार्तिक सर स्वतः या विषयातले अत्यंत तज्ज्ञ आहेत. म्हणजे आम्ही ज्यांच्याकडं गुरु म्हणून बघतो, ज्यांच्याकडनं माहिती घेण्याचा प्रयत्न करतो, असं ते एक व्यक्तिमत्व आहे. मी सरांना विनंती करतो की त्यांनी मुलाखतीला प्रारंभ करावा. धन्यवाद तुषारजी. आदरणीय देशमुख सर, आदरणीय पाटील सर, मनोजजी आणि समस्त पुणेकरांना नमस्कार. आता फक्त एक दोन ओळी जोडतो. हे असं शहर आहे की जिथे माओवाद्यांची गोल्डन कॉरिडॉर कमिटी ही उघडकीस आली होती. त्याच्यात काही अरेस्ट झाल्या होत्या. नंतरचे गाजलेले खटले जे अजूनही सुरू आहेत सगळ्यांना माहितीच आहे. आणि हे तिघजण अशा भागात येतात जिथे जंगलातला नक्षलवाद किंवा माओवाद आहे. शहरी, जंगली जो काही असेल त्या सगळ्या भागातल्या माओवाद्यावर, म्हणूनच ही चर्चा इथे होणं अतिशय रास्त आणि अप्रोप्रिएट असं मला वाटतं. आता सुरू करताना सगळ्यात पहिल्यांदा कुमोदजींकडे आपण जाऊयात. कुमोदजी, तुम्ही तुमच्याबद्दल जे ब्रीफ इंट्रोडक्शन झालं त्यावर तर आपण येऊच, पण पहिले तर तुमच्या तिघांची पार्श्वभूमी एक एक करून सांगा. तुम्ही कोणत्या गावात येता, तुमचं कुटुंब कसं आहे आणि उपजीविका कशावर चालायची, आणि तुम्ही बघितलेला जो बालपणीचा कालखंड आहे, अगदी ब्रीफली एक इंट्रोडक्टरी म्हणून तुम्ही सांगा. नमस्कार सगळ्यांना. माझं नाव कुमोद आत्राम आहे. मी गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी तालुक्यातील मलकापूर एक छोटंसं गाव आहे, त्या गावातलं आहे. आणि माझं जो कुटुंब आहे, काही दडपण घेण्याची काही आवश्यकता नाही. आपले सगळे घरातली मंडळी आहेत, त्यामुळं तुम्ही अगदी तुमच्या मनामध्ये जे काही तुम्ही अनुभवलंय ते बिनधास्त व्यक्त केलं तरी चालेल. माझी घरचे लोक सगळे शेतीच करतात. जवळपास मी 2016ला पोलीस विभागात भरती झालो. नमस्कार सर, माझं गाव एटापल्ली तालुक्यात उडेर आहे सर. माझ्या वडिलाला नक्षलनं मारले होते 2010मध्ये. 2010मध्ये माझ्या वडिलाला नक्षलवादी मारले होते. त्या घटनाबद्दल सांगायसाठी आलो सर.
आमच्या वडील नाही का समाज अध्यक्ष होते सर, गावातले नाही का, म्हणजे थोडे शिकले सवारले होते. नक्षल विरुद्ध म्हणजे एक रोड होता उड्डेरा टू बोरगी, ते बोरगी पोलीस स्टेशन होणार होता. ते मग नक्षल म्हणत का आम्हाला हा रोड नको नाही का, ते जे काही कॉन्ट्रॅक्ट घेतात नाही त्यांना म्हणत. आमचा वडील ते कॉन्ट्रॅक्टचा मित्र होता की तुम्ही असं काऊन करता बा, आमच्याकडे सुविधा नाही, रोड जासाठी नाही, काही नाही, एक सायकल जाऊ शकते, तुम्ही याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व नको व्हा म्हणून नक्षल विरुद्ध गेला होता आमच्या वडील. मग ते DRG राहते सर, गावातले समर्थन लोक राहतात ना, त्यांनी चढवून सांगले की हा हुशारकी करते जास्तच, आम्ही जे कोणताही काम करतो ते नक्षलच्या बद्दल पोलीसवाल्यांना सांगते, पोलीसच्या नक्षलला सांगते असं म्हणून नाही का ते नक्षलला चढवले होते. तर एक दिवस येऊन नाही का आमच्या घराले पूर्ण घेरले सर, 25 ते 30 लोक घेरून नाही का त्यांना म्हणे का एक माणसाला पाठवले पहिले की तुला धान्य द्यायचं आहे, तू मिटिंगामध्ये इन्व्हॉल्व म्हणून नाही का बोलवले होते. असं सहजासहज जात नव्हतं आमचे वडील, पण एकटा माणूस आला की बोलवायला आला की तू ये बा, तुझ्याशिवाय मिटिंग नाही होत म्हणून असं बोलवायला आलं. तर जसा निघला रोडपाशी तसा एक दोघे आले सर, हात मागं बांधलेत, खिचून नेलेत. खिचून नेल्यानंतर आमच्या आई आणि एक भाऊ होता, तुम्ही असं काम करता म्हणून गेले होते. त्यांना ते बट राहते ना वेपनचं बट, त्याच्यानं असं ढकलून दिले. आमच्या आईचा हात आत्ता पण नाही, हे राईट हात नाही का आता फ्रॅक्चर म्हणजे काम नाही करत थोडंसं. मग त्यांनी म्हणले का वेपन दाखवले, मग तुम्ही आमच्या मागं आले तर तुम्हाला मारून टाकतो म्हणून नाही का. मग आमची आई काय म्हणली, मग तिकडे काय समोर गेले नाही. मग माझ्या वडिलांना नाही का मारत मारत पूर्ण भोवताल आमचं जेवढं गाव आहे ना तेवढं गावभर फिरवले मारत मारत. जसं एक विहीर होता, ते विहिरामध्ये असं भूज काढले, डोका वगैरे भूज काढून काढले, अजून मारले, पूर्ण चुरा केले. ते डॉक्टर म्हणे का ऑपरेशनसाठी ते पोस्टमॉर्टमसाठी नेलं होतं ना, ते डॉक्टर पण सुद्धा म्हणे की तुम्ही जे नक्षल नाही मारले तरी हा मरूनच गेला होता, एवढं मारलं. कशाचा चुरा केला होता? हड्डीचा पूर्ण मारून. मग ग्रामपंचायत आहे सर, तिथं गांधी चौक आहे आमच्या गावी. ते गांधी चौकाच्या मागं खंबा आहे, खंबाचे इथं बांधून ठेवले होते. मग त्यांच्या जनअदालत होती नक्षलवाद्यांचा की गाववाल्यांना सगळ्यांना बोलवते. मग सगळ्यांना बोलवल्यानंतर त्यांना विचारते हा माणूस आमच्या विरुद्ध गेला, यांना मारायचं का सोडायचं म्हणून. मग तो एक गावातला माणूस होता सर, व्यक्ती म्हणजे आमच्या वडिलाला मस्त म्हणजे मित्र सारखं होता. त्यांनी म्हणले का मी रिक्स घेतो, त्यांना सोडून द्या एक चान्स. तर त्यांनी म्हणे तू रिक्स घेत आहे बरोबर आहे, दुबारा असं केलं तर तुलाही मारण्यात येईल म्हणून. त्यांच्या पत्नीनं म्हणलं की तू कशाला रिक्स घेत आहे, ते मरू दे म्हणून नाही का असे म्हणले. तर तो मग मागं हटला सर. मग त्यांनी म्हणले का ठीक आहे आम्ही सोडून देतो याला, तुम्ही जा म्हणून. मग आम्ही सगळे निघून आलो सर. मग आमची आई रडत रडत त्याच्याकडं आमच्या वडिलाकडं धावत होती. मग ते नक्षल कमांडर सुमित्र वेलादी परत अजून ढकलून दिली असं नाही का, मागच पडली आमची आई, तुम्ही जाता का नाही तर तुम्हाला मारून टाकू येतच म्हणून फॅमिलीलाच. मग आमच्या भीतीनं निघून आली सर. 5 एक मिनिटांना आम्हाला असं कळलं की नाही तुमच्या वडिलाला मारून टाकून गेले म्हणून. आम्ही बघासाठी गेले तर मुंडका पूर्ण अलग करून ठेवले होते सर. ते मग नाही का ते मुंडक्याच्या रक्तानं नाही का एक चिठ्ठी लिहिली. अच्छा, त्याच रक्तानं? हां, त्याच रक्तानं लाल रेषानं नाही का चिठ्ठी लिहिली की तुम्ही एटापल्ली तालुक्यातले जे काय व्यक्ती आहे ते आमच्या विरुद्ध गेले तर तुमची हाल अशीच होईल. जसा मल्ले शिपावरचं झालं आहे ना तसं सगळ्यांचा हाल होईल आमच्या विरुद्ध पोलीसवाल्यांना खबर दिले तर, असं लिहून छातीवर ते डोका आहे ना ते डोका ठेवून गेलेत. मग तिसऱ्या दिवशी काहीतरी आले आमच्या घरी की तू तर राहायचं असेल तर राह, नाही तर निघून जा म्हणे, तुझे पोरं आहेत म्हणे, तुला पोराला पकडून जा म्हणे, नाही तर तुला जीवी मारतो म्हणून असं धमकी आले होते आमच्या गाईला. आमच्या आई जिद्दी होती, तुम्ही पण मला मारू शकता म्हणे, नवऱ्याला जसं मारले तसं तुम्ही मलाही मारून टाका म्हणे, काय हरकत नाही बरं, मी सोडून नाही जात माझा घरदार वगैरे नवरा बांधलेला. असं म्हणल्यानंतर अजून 5वा वेळ आले होते. मग 2 वर्षानंतर नाही का आम्ही मोठं झालो सर. त्यांना वाटलं की हा पोलीसमध्ये किंवा काहीतरी लागते असं म्हणून नाही का. मलाही धमकी आली होती की तुझा पोरगा मोठा झाला आहे म्हणून. एक गावातलाच माणूस DRG त्यांचा समर्थक एक डायलॉग मारला, तुझ्या घरी अजून बकरा हलाल करायचं आहे म्हणे, सांभाळून राहा म्हणून असं डायलॉग मारले. मग आमची आई का म्हणे का तू
कसंही कर काही कर तू अहिरीला किंवा गडचिरोलीला जा म्हणे. तर तेव्हा कोरोना टाईम होता सर, मला काही सुचलंच नाही मी का करू का नाही, कुठं जाऊ कसं करू म्हणून. मग कोरोना टाईममध्ये अटेंडर पाहिजे होते, ते अटेंडर काम नाही का, ते कोरोना पेशंट राहते ना त्यांचं भात वगैरे नेण्यासाठी तिथं काम केलो काही दिवस. मग ते कोरोना संपला सर 1 वर्षानंतर. मग का करू म्हणलो, मग रमेश सर आमचे SP सर होते ॲडिशनल सर, त्यांना पूर्ण मी माझी कहाणी सांगितलं. सर माझ्या जीवाला धोका आहे. तेव्हा बिटलू म्हणून तो फेमस होता तिथं मारून टाकण्याचा, आणि साईनाथ आत्रा म्हणून होता सर दलमखाना पेरमेलीचा, आणि इकडून नाही का ते गोटा वगैरे होते. त्यांनी म्हणजे असं मारत होते का त्यांना विचारच नाही की माणूसला याला मारू का सोडू म्हणून. त्यांनी एक वेळा डिसाईड केलं तर मारूनच टाकलं. मी पूर्ण सरांना ST सांगितलं. मग काही दिवस SPO म्हणून ठेवले सर, 6,000 रुपये देऊन नाही का तिथं मी मग करत होतो ऑफिसमध्ये काम. मग 2024मध्ये माझ्या भरती घेतली त्या अनुकंप म्हणून नक्सलपेढीचा. मग त्याच्यामुळे झाल्यानंतर लेटेस्ट नाही का माझा, मी जसा भरती होऊन आलो मी सरांना म्हणलो की ना मी CSTला जातो. माझ्या वडिलाला मारले ते एकच मार्ग आहे म्हणलं, CST कडून मी त्यांचा बदला काढू शकतो वडिलाचा. म्हणून मी जसा CSTचा ते किटाडीला ट्रेनिंग राहते 1 महिन्याचं ट्रेनिंग केलं सर. जसं मी गेलो जुलै महिन्यात हिंट भेटला की 4-5 नक्सल आहे तिथं, आपल्याला का म्हणते गावातल्या लोकांना बेवाळून किंवा काहीतरी भीती दाखवून गेले आहेत, त्यांनी तिथं लपून आहेत म्हणून असं हिंट आला होता सर. तिथं गेल्यानंतर आमच्यावर फायरिंग केले त्यांनी. 3 दिवस चाललो सर पूर्ण कंटिन्यू पाऊस होता. कंटिन्यू 3 दिवस चालल्यानंतर ते मॅड ऑपरेशन म्हणून आम्हाला सक्सेस भेटला सर. मला असं वाटलं की माझ्या वडिलाचा बदला मी काढलो म्हणून तेव्हा शांत भेटलं. मनाला सुख वाटलं सर भरपूर, म्हणजे पोलीस खात्यात येऊन मी माझ्या वडिलाचा बदला काढलो म्हणून असं वाटलं सर. तुमच्या वडिलांचं नाव मल्लेश, हो मल्लेश. आणि तुमच्या आईचं नाव मल्लूबाई मल्लेशी पवार. मल्लूबाई, हो. आणि तुमचं नाव गंगा. मला वाटतं तिघांसाठी पण जोरदार टाळ्या. कारण आवाज येतोय सगळ्यांना. पहिलं कारण एक तर यांच्या वडिलांनी तिथे रस्ता बांधायला जो नक्षलवादी विरोध करायचे, नक्षलवाद्यांचा विकास विरोधी चेहरा तिथे स्पष्ट होतो. आणि ॲडिशनल माहिती म्हणून एवढं सांगायचं आहे, एक काळ असा होता की जेव्हा रस्ता बांधायचं काम सुरू व्हायचं, कोणी कॉन्ट्रॅक्टर असेल गव्हर्नमेंट असेल काम घ्यायची, तर नक्षलवादी आडवं खोदून टाकायचे समोर, आणि त्याला ते लोकल भाषेमध्ये लक्ष्मण रेषा म्हणायचे. याच्या पुढे जर काम केलं तर परिणाम भोगायला तयार राहा. म्हणजे जे बाकी ठिकाणी जे काही प्रोपगंडा होतो की नक्षलवादी कसे व्यवस्थेला बदलायला बघतात, असलेल्या व्यवस्थेत विकास कामं होऊ देत नाही, त्याच्या विरुद्ध एक माणूस ठामपणे उभा राहिला, ते म्हणजे यांचे वडील. म्हणून त्याचं कौतुक आणि महत्त्व आहे. दुसरं, यांच्या आईंचं कौतुक याच्यासाठी की एक स्त्री असून जिचा नवरा मारला गेला आहे, तिने अजिबात स्वतःवर कसलंही दडपण येऊ दिलं नाही, घाबरली नाही, आणि ठामपणे स्टँड घेतला त्या हिंसेच्या विरुद्ध, हिंसक प्रवृत्तींच्या विरुद्ध. म्हणून यांच्या आईंचे कौतुक आहे. आणि त्याही उपर हे सगळं झाल्यावर स्वतःच्या जीवाला धोका असताना सुद्धा वडिलांना श्रद्धांजली किंवा वडिलांचा मी बदला घ्यायचा म्हणून परत पोलीस विभागामध्ये, ज्याच्यामध्ये अधिक रिस्क होती, त्याच्यात हे स्वतः जॉईन झालेत आणि ऑपरेशनमध्ये पार्टिसिपेट केलं. हा तुमचा समज. ही फक्त एक कहाणी आहे. जनार्दनजींची कहाणी अजून वेगळी आहे. जनार्दनजी, तुमची. नमस्कार. पुन्हा हे आमच्या अंगणवाडीचं पण बांधकाम केले माझे वडीलच. ठेकेदार यायला काही तयार नव्हते, हेच नक्षलवादी काम करू देत नाही म्हणून. मग ते अंगणवाडीचं काम झाल्यावर मग एखादी महिन्याने नक्षलवादी आमच्या घरी आला. एक नक्षलवादी येऊन त्यानं म्हटले तुमच्याकडून 1 लाख रुपये आणा म्हणून म्हटले. म्हणजे त्यांचे 5 दिवाळे. माझ्या बाबाकडे पैसे नव्हते. मग पैसे माझ्याकडे घरी तर नाही, बँकेतून काढावा लागते म्हणे. बाबा विचार केले आमच्याकडे, पैसा यांना कुठून द्यावा, पैसा तर एवढा नाही. 1 लाख म्हणजे आमच्या खेड्यामध्ये बहुत मोठी रक्कम झाली. मग कसं करू म्हणे, विचार केला. अहेरीला बँकेमध्ये जाऊन काढावं लागते म्हणे. ठीक आहे म्हणे. तो बँकेत पण जायला तयार झाला. राजारामला घेऊन गेला. तो राजारामला नाश्ता करतो म्हणे. नाश्ता करतो म्हटल्या तो नाश्ता करत होता. बाबाकडे एक पोलीसवाल्याचा नंबर होता, वाघ म्हणून. त्यांना कॉल केला की त्या नक्षलवादी असा येऊन आहे म्हणून सांगितला. मग त्याने येऊन त्याला अटक केली 2011 मध्ये. अटक करून त्याला घेऊन गेले. मग तिथून राजारामचे PSI
माझ्या बाबाला सांगितले की तू गडचिरोलीला जा, त्या मुलाला काहीतरी बेनिफिट देतात म्हणून सांगितले. तर माझे बाबा राजांचे पोलीस पाटलांना घेऊन गडचिरोलीला गेले. गडचिरोलीला गेले तर गडचिरोली SP किंवा कोण होते, मी तेव्हा लहान होतो, आठवण नाही. त्यांनी म्हटले तुमच्या मुलाचे शिक्षण किती होणार आहे म्हणून म्हटले. शिक्षण किती होणार आहे म्हणून म्हटले. तेव्हा माझी 12वी कंप्लीट नव्हती, 11वी होऊन होता. 12वी असलं असतं तू कोणत्या ना कोणत्या नोकरीमध्ये लावून दिलं असतं म्हणून म्हटले. तुम्ही 12वी केल्यावर पुन्हा एकदा या म्हणून म्हटले. मी 12वी करत होतो दुसऱ्या वर्षी. मग 12वीच्या परीक्षेच्या वेळेला माझी तब्येत बिघडली, परीक्षा दिलो नाही. दुसऱ्या वर्षी पुन्हा री एक्झामसाठी केलो होतो. तेव्हाच माझ्या बाबालेच नक्षली मारले. घरी आले, हातपाय बांधले, घेऊन गेले. नाही त्या दिवशी पाऊस येत होता. हाच महिना आहे 18 जुलैचा. 18 जुलैला घेऊन गेले. माझी आई जात होती. ते 3 लेडीज नक्षल होते. 3 लेडीज नक्षल बट नाही तर ढकलून दिले आईला. तू येऊ नको म्हणजे तुला पण मारतो मग. ते नवरा मारत गिरत काही नाही. तुझ्या नवऱ्याला तिथं मीटिंग आहे, मीटिंगमध्ये विचारून नाही घरी पाठवतो म्हटलं. घरी पाठवतो म्हटले. ठीक आहे म्हटले. आई रडतच घरीच होती. पाऊस भरपूर येत होता. मग गावात नेले. गावातल्या चौकात इथं मारले गोळी मारले न गेले. सकाळी उठून 5 पर्यंत बाबा तिथं मरून होते. मग पोलीसवाल्यांना कळवलं. पोलीसवाले आले. ते दवाखान्यात PM गेले. PM करून मग त्यांची डेड बॉडी घरी पाठवले. मग तिथून आम्ही मामाच्या गावाला गेलो. इथं त्यांनी अजून राहिला तर अजून आम्हाला मुलांना काय करतात म्हणून मामाच्या गावाला मधून दुराला आलो. तिथं राहत होतो. 10-12 वर्ष तिथं होतो. 2013ला मारले माझ्या बाबाला. मग तिथून आम्ही मधून दुरालाच गेलो मामाच्या गावाला. तिथं राहत होतो. तिथं राहताना मग 2024मध्ये मी भरती झालो. भरती झाल्यावर ते आता DRG असतात त्यांचे गावातले लोक, त्यांनी सांगितलं नक्षलवादांना हा पोलीसमध्ये भरती झाला. मग जिथं आम्ही राहत होतो मधून दुराला, तिथं त्यांनी आले. मी भरती झाल्यावर मी जॉईनिंग होतो गडचिरोलीला होतो जॉईनिंग होऊन रिक्रूट म्हणून. तेव्हा मधून दुराला आले. गजानन झाडेचा घर कोणता म्हणून. तिथं मग माझ्या घरी 3 वेळा आले. 10 वाजता आले. 10 वाजता येऊन 12-1 वाजेपर्यंत 3 वेळा आले. माझा भाऊ मग लपून होता. मला तो फोन केला होता. मी गडचिरोलीला होतो, असं नक्षलवादी येऊन आहेत घरी म्हणून म्हटले. तर मी म्हटलो तू घरी नको जाऊ आज म्हटलो, बाहेर कुठेतरी झोप म्हटलो. मग मला तिथं कोणी ओळखीचे नव्हते. मग DI म्हणून खजानसूर होता, त्यांना कॉल केला मी. सर असं असं परिस्थिती आहे, माझ्या घरी नक्षलवादी येऊन आहेत म्हणून म्हटलं. त्यांनी पण झोपेत होते, त्यांनी पण काही उत्तर नाही दिला मला. मग तसंच भाऊ 3-4 वेळा फोन केला, तू घरी नको जाऊ म्हटलं, तू बाहेर झोप म्हटलं. त्या दिवशी मग निघून गेले. तेव्हापासून मग नाही जा. मध्यंतरी काश्मीर फाईल्स नावाचा एक चित्रपट आपल्या देशामध्ये प्रदर्शित झाला. तेवढी समाज माध्यमांवरती चर्चा सुरू झाली. यातले अनेक संदर्भ खोटे, अशी घटनाच घडली म्हणून. हे काय की आम्ही बघितलंच नाही, हा एक राईट विंगने चालू केलेला प्रोपोगंडा आहे, अशा स्वरूपाची ती सगळी चर्चा होती. आजही आपल्या पुण्यामध्ये कित्येक काश्मीरी हिंदू आपल्याला आढळतात, ते त्या काळामध्ये निर्वासित झालेले आहेत. हे सगळं का घडलं, हे सगळं कसं घडलं, आपल्या समोर ही सगळ्या घटना घडत असताना या आपल्यापर्यंत पोहोचून गेल्या नाही. कारण प्रसार माध्यम असतील, चित्रपट माध्यम असेल, याच्यामध्ये यांचे अनेक सहानुभूतीदार बसलेले आहेत. आज आपल्या डोळ्यांसमोर त्याचे पीडित असलेले 3 जिवंत व्यक्ती आपल्या समोर आहेत. पुणे संवादच्या माध्यमातून या सगळ्यांचं डॉक्युमेंटेशन आज आपल्या पुढे होतंय. म्हणून कदाचित पुढच्या पिढ्यांना या अशा काही घटना घडल्या होत्या याचा एक लेखी पुरावा, जो एक दृश्य पुरावा त्यांच्या समोर राहील. अन्यथा या देशामध्ये जवळपास 5,000 पोलीस आणि 7,000 नागरिकांच्या हत्या करणारे हे माओवादी हे या देशाचे मित्र आहेत. या देशातल्या नागरिकांना ते न्याय द्यायला आलेले आहेत. अशा प्रकारचा प्रोपोगंडा आज आपल्या पुढे मांडला गेला नसता. आज आपले गजानन झाडे असतील, कुमुद आत्राम असतील, यांनी यांच्या घरामधल्या व्यक्ती स्वतः गमावलेल्या आहेत. पण त्याबद्दल त्यांनी या देशाच्या घटनेविषयी कुठेही कटुता न बाळगता त्यांनी एक न्यायाचा मार्ग स्वीकारला, त्यांनी संविधानाचा मार्ग स्वीकारला आणि आज त्यांनी पोलीसमध्ये भरती होऊन त्यांनी त्यांच्या वडिलांच्या खुनाचा बदला घेतलेला आपल्याला दिसतो. किंवा त्या संविधानिक मार्गाने घेतलेला दिसतो. त्यामुळं आम्ही नेहमी असं म्हणतो की आपल्याला अनेक या देशामध्ये प्रॉब्लेम आढळते,
परंतु ते सोडवताना आपल्याला कशाचा आधार घ्यायचा आहे, तर पोलीस हे आपले शत्रू आहेत का नक्षलवादी आपले शत्रू आहेत, हे आपण ओळखण्याची गरज आहे. माझ्या गुरूंनी मला जेव्हा मी या विषयामध्ये काम करायला सुरुवात केली तेव्हा सुरुवातीला सांगितलं होतं की तू ठरव की तुझ्या आयुष्यामध्ये तुला अनेकदा जेव्हा येतील तेव्हा पोलीस तुझे शत्रू आहेत का नक्षलवादी तुझे शत्रू आहेत हे ठरव, त्याप्रमाणे काम कर. त्यानंतर आस्था काय, समाजामध्ये मी अनेकदा बघतो की पोलिसांवर अत्यंत अश्लील अशा भाषेमध्ये टीका होते. अगदी वर्दीची कशी चेष्टा करावी याचं नुकतंच प्रदर्शन आपण दिल्ली आंदोलनामध्ये बघितलं. पण त्या प्रत्येक वेळी माझी लेखणी ही एकदाही आजपर्यंत पोलिसांच्या विरोधात कधी गेली नाही, कारण मी माझ्या डोळ्यांनी या माओवाद्यांचा पाठलाग करताना आपलं 2 महिन्याचं बाळ घरी ठेवून एक त्यांचा मागे मागे फिरणारी एक महिला पोलीस बघितलेली. आपल्या सगळ्या कुटुंबाचा भार आपल्या बायकोवर सोपून त्यांच्या मागावर फिरणारा पोलीस बघितलेला आहे. आज आपल्या सगळ्या ज्या काही उत्सव सण समारंभ आपण सुरक्षितपणे करू शकतो त्यासाठी रस्त्यावर उभे राहणारे पोलीस बघितलेले. त्यामुळे आपल्या सगळ्यांना मी आवाहन करतो, इथून पुढे आपली लेखणी वाणी चालवताना पोलिसांविरुद्ध तिथे जाणार असेल तर काही क्षण थांबा, त्या सगळ्यांचे चेहरे आपल्या डोळ्यासमोर आणा आणि मग तुमच्या लेखणीला वाणीला बुद्धीला जे योग्य वाटतंय त्याप्रमाणे आपण लिखाण करा. मगाशी कुमुद आत्राम यांना थोडंसं बोलताना मला वाटतं थोडी पहिलीच वेळ आहे, थोडी अडचण आली. कुमुद आत्राम हे कुख्यात नक्षलवादी मिलिंद तेलतुंबडे यांच्या एन्काउंटरमध्ये मला वाटतं ते त्याच्यामध्ये सामील होते आणि त्याचा भाऊ आनंद तेलतुंबडे हा नुकताच जामिनावरती बाहेर आलेला आपल्या सगळ्यांना माहिती असेल. तर मला असं वाटतं की कुमुदजींनी थोडं त्याविषयी आम्हाला सगळ्यांना सांगावं. नमस्कार सर 2021ची गोष्ट आहे की गोपनीय सूत्राकडून आम्हाला माहिती मिळाली की मिलिंद तेलतुंबडे हा गडचिरोली जिल्ह्यात सक्रिय आहे म्हणून. त्यानुसार SP सरांच्या आदेशाने ऑपरेशन टाकण्यात आलं कोटगुल हद्दीत. आम्ही जवळपास 12 ते 14 पार्ट्या आम्ही त्या एरियामध्ये ऑपरेशन टाकलं. ऑपरेशन 2 दिवस चाललं ऑपरेशन. त्या ऑपरेशनमध्ये खूप अडथळे आले आम्हाला, म्हणजे जसं एखादी नाला क्रॉस करणं, सिव्हिल लोकांपासून एक्सपोज व्हायला नको, या दृष्टिकोनातून आम्ही तो ऑपरेशन हे केलं आणि जवळपास 10 ते 15 किलोमीटर चालल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आम्हाला एक मुवमेंट अशी एका पहाडीवर आवाज आला. आवाज आल्यानंतर आम्ही 2-3 जणांना किंवा 2-3 जणांना आम्ही घेऊन चौकशी करायला गेलो असता तिथं नक्षल्यांचा आवाज येत होता आणि सेंट्री वगैरे आम्हाला दिसले. मग त्याच्यानंतर तेव्हा मुंडे साहेब होते ॲडिशनल SP ऑपरेशन. तर त्यांनी एक प्लॅन बनवला. प्लॅन बनवून त्याला मुवमेंट करून समोर सर्चिंग करू म्हटले त्यांनी. सावधगिरी आणि प्रॉपर आड घेऊन आपण समोर चालायला पाहिजे असे सगळे ब्रीफिंग करून आम्हाला पाठवल्या. सर्चिंग करता दरम्यान आम्ही त्यांची नजर आमच्यावर पडली. पडल्याबरोबर त्यांनी अंदाजून फायरिंग आमच्यावर सुरू केली असता जवळपास सकाळचे 6:30 वाजता सुरू झाली फायरिंग आणि 12:30 पर्यंत ती फायरिंग चालली. त्या दरम्यान 5 नक्षल म्हणजे ठार झाले त्याच्यात आणि 5 नक्षल ठार झाल्यानंतर त्यांचे जे पिट्टू होते, त्यांचे बॅग्स होते, ते बॅग्स जवळपास 50 मिळाले आम्हाला. मग साहेबांनी सगळं वॉकी टॉकीवर बोलणं झाले की किती न्यूट्रलाइज झाले म्हणून नक्षल. तर 5 झाले आणि 50 पिट्टू मिळाले आणि बाकीचे कुठे गेले. आता बाकीचे कुठे गेल्या म्हटल्यानंतर सगळे तेलतुंबडेला घेऊन वरती पहाडीच्या वरती टॉपला गेले होते. ते मग त्याच्यावरून आमच्यावर फायर सुरू केला. तर मग आम्ही जास्त संख्येनं वरती त्या पहाडीवर जाऊन त्यांच्यावर हेवी फायर केलं. हेवी फायर केले असता त्यांनी जागा सोडली नाही. मग ते आमच्याकडे UV जेल वगैरे असते, ते ग्रेनेड लॉन्चर, ते लॉन्चर टाकल्यानंतर त्यांना थोडा धक्का बसला आणि त्याच्यानंतर जे तेलतुंबडे हे
त्यांना छातीला वगैरे गोळी लागली. छातीला गोळी लागल्यानंतर त्यांनी ते तिथंच पडले आणि ते त्यांचे बॉडीगार्ड होते ते त्यांनी पण तिथंच पडले. जो प्रभाकर नावाचा नक्षलवादी होता तो मावळ, त्यांनी LMG असल्यामुळे त्यांनी तिथून फरार होऊन गेले आणि तिथं सगळं आयडेंटिफाय केलं की कोण कोण आहेत तिथं त्या याच्यामध्ये. ते केले असता मिलिंद तेलतुंबडे हा त्याची ओळख पटली आणि तो तिथे मिलिंद तेलतुंबडे हा मरण पावला तिथे. मगाशी आठवण सांगताना त्यांनी असं एक सांगितलं होतं की हे माओवादी समाजामध्ये प्रसार त्यांच्या पार्टीचा करताना सर्वांना समान संपत्तीचं वाटप झालं पाहिजे असा एक त्यांचा फार मोठा प्रोपोगंडा असतो. परंतु हा मिलिंद तेलतुंबडे जेव्हा मेला, त्याची बॉडी यांनी जेव्हा सीज केली, तेव्हा मिलिंद तेलतुंबडेच्या पायामध्ये 25,000चे बूट होते आणि बाकीच्यांच्या मात्र तुम्हाला लक्षात आलं असेल. त्यामुळे हे जे काही फक्त त्यांचं समान संपत्तीचं वाटप किंवा इतर जे काही बोलणं असतं, हे जेव्हा त्यांच्या स्वतःच्या कृतीमध्ये मात्र आपल्याला कुठेही दिसत नाही. त्यामुळं अशा कुठल्याही प्रकारच्या त्यांच्या भूलथापांना नवतरुणांनी विशेष करून बळी पडू नये ही त्यांना विनंती. तुम्ही जेव्हा पोलीस फोर्स जॉईन केली तेव्हा तुम्ही किती वर्षांचे होते? मी 25 वर्षाचा होतो सर. तुम्ही? मी 26. तुम्ही? आता वय का विचारलं? प्लेन अँड सिम्पल, आज जे ट्रेंडिंग डिस्क्रिप्शन आहे ना, जेन झी, ही जेन झी आपल्याला हवी. दुसरी गोष्ट, यांच्या सांगण्यामध्ये त्यांना माहिती असलेल्या काही गोष्टी आणि कदाचित आपल्याला माहिती नसतील तर अगदी ब्रीफली सांगतो. ARD आणि GRDचा यांनी उल्लेख केला दोघांनी. ARD म्हणजे एरिया रक्षक दल आणि GRD म्हणजे ग्राम रक्षक दल. तर ही माओवाद्यांची जी काही ऑर्गनायझेशनल हायरार्की आहे त्यामध्ये अगदी जसं यांनी सांगितलं, गावाच्या लेवलला थोडं इंटेलिजन्स गोळा करणारी, थोडं काय म्हणतात त्यांना लॉजिस्टिकल सपोर्ट देणारी, काही भीतीनी सुद्धा तशी सगळी मंडळी असतात. तर तो एक भाग होता. आणखी एक भाग सांगायचा म्हणजे सुरुवातीला जसं तुषारजींनी पण सांगितलं की हे माओवादी आहेत, आपण एकेकाळी नक्षलवादी म्हणायचो. तर नेमकं मग कन्फ्युजन कुठे होतं? असं वाटतं की माओवादी म्हणजे काहीतरी वेगळे आहेत, रेग्युलर याच्यात नाही आहे. तर म्हणून मी सांगितलं की आता सगळ्यांना माहितीच असेल पण हे एक वेगळ्या प्रकारचं लाल पुस्तक आहे बरं. याचंही नाव पार्टी संविधान आहे. ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी यांचं आहे. आणि पोलीस दलांच्या ज्या वेगवेगळ्या कारवाया झाल्या तर त्यामध्ये सीज झालेल्या डॉक्युमेंट्सपैकी हे एक आहे. आणि गमतीची गोष्ट अशी आहे की हे ऑनलाईन सुद्धा इंग्रजीमध्ये अवेलेबल आहेत बरं, PDF. तर आता यांची विचारधारा जी आहे याच्यात लिहिलेली आहे स्पष्ट. पाटील सरांना अगदी चांगला अभ्यास आहे त्यांच्यासमोर वाचून दाखवणं म्हणजे. पण सगळ्यांच्या माहितीसाठी ती जशी आहे तशी वाचून दाखवतो. मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, इसकी गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में इसके विचारों का मार्गदर्शन करने वाला विचारात्मक आधार है. प्लेन सिंपल त्यांच्या शब्दात मार्क्सवाद, लेनिनवाद आणि मग माओवाद, MLM फिलॉसॉफी म्हणतात. त्याच्यामुळे याच्यापैकी कोणत्याही रंगाचं कोणी आलं, निर्णय तुम्हाला माहिती आहे काय घ्यायचा आहे. आणि आता तुमचा जो काही अनुभव तुम्ही सांगितला, तुमच्या पायाला पण गोळ्या लागल्या होत्या, त्या याच ऑपरेशनमध्ये होत्या? नाही सर, या ऑपरेशनमध्ये नाही. ही गोष्ट 21 ऑक्टोबर 2024 विधानसभा आचारसंहिता सुरू होती. त्या दरम्यान त्यांना जो माओवाद्यांना मोठा घातपात करायचा होता, त्या दरम्यान आम्हाला माहिती मिळाली. रमेश सर तेव्हा ऑपरेशन सेलला होते, त्यांच्या माहितीनुसार ही इन्सेलची माहिती होती. माहिती मिळाली आणि आम्ही 19 ऑक्टोबर 2024च्या रात्रीला आम्ही रवाना झालो. जे भामरागड आहे ती भामरागड हद्दीत आम्ही ड्रॉपिंग झाली आमची. त्याच्यानंतर मग नदी नाले क्रॉस करून आम्ही आमचं ऑपरेशन सुरू ठेवला. चालत राहिलो. त्या दिवशी चाललो. त्याच्यानंतर मग दुसऱ्या दिवशी पण रेस्ट केला थोडा, कारण सगळे थकलेले होते. काही वेळ आम्ही रेस्ट केला आणि 21 ऑक्टोबर 2021च्या सकाळलाच आम्ही ऑपरेशन आणखी सुरू केलं.
त्या ऑपरेशन दरम्यान समोर जो कोपरशी एरिया होता त्या कोपरशी एरियामध्ये डायरेक्ट माओवाद्याने आमच्यावर अंधाधून फायरिंग केली असता आम्ही त्यांच्यावर आमच्या सेफ्टीसाठी आम्ही बी त्यांच्यावर हे केलं फायर करता म्हणजे ही फायरिंग सकाळची सुमारे 7च्या दरम्यान सुरू झाली. मग आम्ही सर्चिंग करत असताना त्यांनी आमच्यावर फायर करत होतं, आम्ही त्यांच्यावर करत होतो. आणि काही नक्षला म्हणजे त्यांची भाषा आहे ती शिवा देतात म्हटलं तर, म्हणजे भागो मारोवर भाग जाओ या गोष्टी त्यांनी बोलत होते, आमच्यावर फायर करत होता. आणि जवळपास 10:30च्या दरम्यान मी माझ्या मित्राला मारत होते म्हटलं तर त्यांच्यावर हेवी फायर होता, त्याचा वाचवण्याचा प्रयत्न केला मी. म्हटलं तेवढ्यात त्याला न लागता मग मी एक्सपोज झालो आणि माझ्या उजव्या पायाला 3 बुलेट इंजुरी झाली. आणि हा पोर्शन आहे हा इथे एक बुलेट इथे एक लागली आणि इथे आणि जो हा थाईज आहे इथून घुसून इथून निघाली. म्हटलं तर एवढा डिस्टन्स तो 6 इंचीचा गॅप आहे तो. मग त्याच्यानंतर इंजूर्ड झालो तर काही वेळ मी फायरिंग केली सर. मग त्याच्यानंतर माझा पाय जो आहे तो अनकॉन्शियस झाला, चालता येईल ना. मग तिथंच मी माझ्या बड्डीला म्हटलं की मला बुलेट लागली आहे म्हणून. त्याने म्हटलं की थांबा, आपला जो फर्स्ट किड असतो किकलॉट वॉकी टॉकीवर कॉल दिलं किकलॉट घेऊन या म्हणून. त्याच्यानंतर किकलॉट आणले. जवळपास 45 मिनिट ब्लडिंग झाली. त्या फायरिंगमध्ये एवढी हेवी फायर होता त्याच्यामुळे जवळ येणं शक्य नव्हतं. तर मग 45 मिनिटानंतर मला किकलॉट लावले, माझी ब्लडिंग थांबली. त्याच्यानंतर आणखी फायर सुरू झालं. आता सरांनी म्हटलं की इंज्युर्ड झाले जवान त्याला काढायचं कसं. मग वरती जो मुख्यालयाला फोन करून चॉपरची व्यवस्था केली. चॉपर आला, मला त्या फायरिंगमधूनच काढले पहाडीवरून. काढल्यानंतर मग खाली ठेवले, त्याच्यानंतर स्ट्रेचर वगैरे. मग डायरेक्ट मला नागपूरसाठी पाठवले सर. इलेक्शन दरम्यान हे झालं. हो, इलेक्शन नक्षलवाद्यांचा निवडणुकांना विरोध होता. सांगायचा मुद्दा हाच आहे की नक्षलवादी आपण जे म्हणतो ना सो कॉल्ड त्यांचं काय ते डेमोक्रेसी वगैरे जे नारे लावतात, इलेक्शन ही आपल्या देशातली एक पद्धती आहे लोकशाहीला पुढे नेणारी. पण त्यालाच जर विरोध करत असतील तर ते कोणत्या तोंडाने डेमोक्रेसीच्या गोष्टी करतात. कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टॅब्लिश्ड अँड डेमोक्रॅटिकली इलेक्टेड अशी आपल्याकडे गव्हर्नमेंटची रचना असते. त्याच्यामुळे पुढच्या वेळेस जेव्हा कधी कोणी सरकार कोणत्याही पक्षाचं असू द्या, पण सरकार आपल्या देशातलं लोकशाही मानणाऱ्या संविधान मानणाऱ्या देशातलं सरकार कोणतंही असो, त्याला विरोध कोणत्याही वेगळ्या पद्धतीने करणारे लोक असतील तर त्याचे रक्षक आपल्यासमोर बसलेले आहेत. त्यांनी कोणत्या कंडिशनमध्ये राहून त्या लोकशाहीच्या रक्षणासाठी स्वतः अपेष्टा हाल सगळे भोगलेले आहेत. प्रसंगी नक्षलवाद्यांची हिंसा भोगलेली आहे. ते डोळ्यासमोर आणा आणि मग लोकशाहीला काय भलंबुरं म्हणायचं, त्यांच्या नादी किती लागायचं ते ठरवा. या सगळ्या ज्या गोष्टी सुरू आहेत त्या कुठेतरी आपल्या सीमारेषेवरती काश्मीर, मणिपूर, नागालँड अशा ठिकाणी नाहीये. या महाराष्ट्राच्याच एका परिसरामध्ये या सगळ्या घटना घडत आहेत. आज आपण आपला कार्यक्रम इथं घेऊ शकतोय कारण आपल्या पुण्यामध्ये वातावरण सुरक्षित आहे. आपण हा कार्यक्रम घेतला एका कॉलेजच्या प्रांगणामध्ये. इथे या शैक्षणिक संकुलामध्ये हजारो विद्यार्थी आपलं शिक्षण घेतात. म्हणजे आपल्या लक्षात येतं की आपल्याला आपण जे इथं सगळे उपस्थित आहोत ते पुणेकर आहोत, महाराष्ट्रीयन आहोत, भारतीय आहोत. आपली शैक्षणिक प्रगती असेल, आपली आर्थिक प्रगती असेल, आपली सांस्कृतिक प्रगती असेल, आपली राजकीय प्रगती असेल, ही सगळी आपण का उपभोगतोय, कशाच्या जीवावर उपभोगतोय? कारण तिथं सुरक्षितता आहे. ती सुरक्षितता निर्माण करण्यासाठी आपल्यातलेच काही बांधव त्याच्या जीवाची बाजी लावून प्रसंगी त्या गोळ्या आपल्या शरीरावरती झेलून या लोकशाहीला वाचवण्याचं काम आपल्यासाठी करतायत. त्यामुळे आपण एक काय स्मरणात ठेवलं पाहिजे, जेव्हा आपण कधीतरी पोलीस दलावरती किंवा इतर सरकारी संस्थांवरती प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो त्यावेळी आपण हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की आज आपण हे बोलण्याचं देखील जे स्वातंत्र्य उपभोगतोय त्या मागे देखील एक कारणीभूत असलेला पोलीसच आहे.
हा पुणे संवादच्या कार्यक्रमाचा पूर्ण हेतू आहे की हे आपल्या सगळ्यांच्या लक्षात आणून द्यावं. तुमच्याकडे परत येतो. आता तुम्ही तिघेही तसे गडचिरोलीतले राहणार आहे. रिप्रेझेंटेटिव्ह व्हॉइस म्हणून यांचं घेऊया की गडचिरोलीमध्ये पूर्वी जे काही झालं ते तुम्ही सांगितलं, बघितलं आहे. आजचं गडचिरोली कसं आहे? बदल झाला आहे, काही जाणवतो आहे? बहुत बदल झाला आहे सर. जेव्हा मी माझ्या वडिलांना मारले होते ना, तेव्हा मी 5 मिनिटंही नाही राहू शकलो होतो गावात. म्हणजे गावात जाऊन नका मी आईसोबत बोलतो, आईचा बनवलेला मी भात खाऊ शकतो, अशी परिस्थिती नव्हती आमची. आता जाऊन मी 1 दिवस राहू शकतो, 2 दिवस राहू शकतो, 3 दिवस. बहुत बदल आली सर आता भरपूरचे. सर आधी काय व्हायचं म्हटलं तर 10 वर्षा अगोदर माओवादी गावागावात जाऊन जे गावातले लोक आहेत त्यांना टॉर्चर करायचे. म्हटलं तर तुम्ही शाळेत नका जाऊ, शिक्षण घ्या नका, हे म्हणजे तुम्ही डेव्हलप झाले तर आमच्यावर तुमचा पोलिसांसोबत कॉन्टॅक्ट वाढेल, या गोष्टी त्यांनी करायचे. आणि जे रस्ते म्हणजे जसे रोड वगैरे कॉन्ट्रॅक्टर वगैरे बनवायला यायचे त्यांना विरोध करायचे, इकडे बांधू नका म्हणून. म्हणजे डेव्हलप झाला की नक्षलवाद संपला ही त्यांच्या माइंडमध्ये चालायचं आधी. पण आता हळूहळू जसं प्रगती झाली, लोक शिकले, म्हणजे बाहेर राज्यात जिल्ह्यात येऊन आता पुष्कळ डेव्हलप झाला. आणि जो धोरण होता पोलीस खात्याचं धोरण म्हटलं तर सरेंडर करा, समर्पण, आणि अजून आणखी ते दादाला खिडकी, त्याच्या अनुसार गावागावात जाऊन जे मेळावे घ्यायचे, जनजागरण त्यांना प्रोव्हाइड करायचे आम्ही सामान वगैरे, वस्तू भेट देणं. त्याच्यामधून त्यांनी ते अवॉइड करायला लागले नक्षल्यांना की पोलीस चांगले आहेत, नक्षल हे म्हणून. तेव्हापासून त्यांनी थोडं डेव्हलप व्हायला सुरू झाले. पण आधी आणि आत्ताच्या याच्यामध्ये पुष्कळ डेव्हलप झालं आहे सर. आणि नक्षल अर्धे सरेंडर पण झाले आणि जे एन्काउंटरमध्ये ते मरणपुरी पावले. गजानन झाडे आणि गंगाई पवार हे पहिल्यांदा पुण्यामध्ये आलेले आहेत. त्यामुळे इथले वातावरण आणि ते राहत असलेल्या परिसराचं वातावरणाची तुलना करता त्यांना तो एक फरक त्यांच्या लक्षात ठळकपणे येतोय. आणि त्यांच्या बोलण्यातनं जाणवलं, आम्हाला सकाळी देखील जाणवलं की हे सगळं त्यांना तिथं हवं आहे. त्यामुळे इकडे जे काही तथाकथित बुद्धिवंत जो बुद्धिभेद करत असतात, हे मग अमुक डेव्हलपमेंट आल्यानंतर तुमची संस्कृती संपेल, तुमचं जंगल संपेल, तुमचे स्वातंत्र्य संपेल, तर त्या आजपर्यंत त्यांच्या जीवनामध्ये जो काही अंधकार पसरला होता तो सगळ्या यांच्या या षडयंत्रांमुळे पसरला होता. मला इथे आवर्जून सांगावंसं वाटतं की दोघंही जे भरती झाले तर इथं आपलं एक मत योग्य व्यक्तीला पडल्यानंतर त्याचा कसा परिणाम दिसतो याची जिवंत उदाहरणं आपल्या समोर आहेत. म्हणजे 2016 साली माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी एक योजना आणली की ज्याच्यामध्ये ज्या घरातलं कुणीतरी म्हणजे नक्षल पीडित झालं असेल तर त्यातल्या एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी दिली जावी. आणि त्या योजनेतनं अनेक मुलं तलाठी आणि पोलीस झालेले आहेत. गजानन झाडे आणि गंगाई पवार ही त्याची जिवंत जिती जागती उदाहरणं आहेत. त्यामुळे मला खूप आनंद वाटतो की बाबा श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जसं अनाथांसाठी 1% आरक्षण निर्माण केलं, त्याचप्रमाणे हा जो काही त्यांनी विचार केला, त्या जिल्ह्याला दत्तक घेतलं, त्याबद्दल त्यांना मी फार फार ऋणी आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र त्याबद्दल त्यांच्या ऋणामध्ये आहे. त्याला जोडून फक्त एवढंच सांगायचं की त्यांनी वारंवार हे स्टेटमेंट केलेलं तुम्हाला सगळ्या ठिकाणी बातम्यांमध्ये ऐकायला मिळालं असेल, वाचायला मिळालं असेल की गडचिरोली आता हा महाराष्ट्राचा शेवटचा जिल्हा नसून त्याला पहिला जिल्हा करतोय म्हणून. गजाननजी, तुम्हाला काय फरक जाणवला आहे? सर माझ्या आत्ता तर तसं तर सध्या खूप फरक पडलेला आहे सर. तेव्हा माझ्या गावामध्ये मोबाईल पण ठेवायची परवानगी देत नव्हते सर त्यांनी. जेव्हा माझ्याकडे ते कीपॅडचा मोबाईल होता, ते मोबाईलसाठी पण मला त्यांनी गावातले सांगितले होते याच्याकडे मोबाईल आहे, आप तुमच्याबद्दल पोलिसांना फोन करून सांगते असं म्हटले. त्याबद्दल मला पण एक वेळा घेऊन गेले होते सर, मारणार होते ते. तेवढ्यात माझे बाबा म्हटले की हा मोबाईल भेटलेला आहे, घेतलेला नाही आहे, हा फेकून देतो म्हणून म्हटले. तेव्हा मुले मारणारे होते, नाही तर सोडले तेवढ्यात. आता ते घराला एक मोबाईल आहे सर, तिथं मोबाईलची सुविधा सगळी सुविधा झाली सर. आता तेवढा प्रॉब्लेम नाही आता पहिले सर. बरोबर.
आणि गडचिरोलीमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये पर्टिक्युलरली कनेक्टिव्हिटी जी इम्प्रूव्ह झालेली आहे एकदा जाऊन बघा. टुरिझमच्या दृष्टीने पण सुंदर जिल्हा आहे बरोबर आहे ना. खूप सुंदर जागा आहेत ना तिथे. आतापर्यंत बघता येत नव्हत्या पण आता बघता येऊ शकतं. तर तुम्ही सेफली जाऊ शकता कारण आपल्यासोबत हे सगळे रक्षक मंडळी आहेत. आज आपल्याला पाहुणे म्हणून उपस्थित लाभलेले श्री संदीप पाटील सरांचं आपल्या सगळ्यांना विनम्र आव्हान आहे की गडचिरोलीचं सौंदर्य बघण्यासाठी आपण तिथं आवर्जून जावं, तिथली संस्कृती पहा. ते देखील आपल्या देशाचे नागरिक आहेत ही भावना त्यांच्यामध्ये जागृत होऊ द्या. त्यामुळे ज्यांना ज्यांना शक्य आहे त्यांनी जरूर तिकडे जाऊन हा देश आमचा आहे, हे लोक आमचे आहेत, ही संस्कृती आमची आहे हे त्यांनी ठळकपणे अधोरेखित करावं असं मी त्यांच्या वतीने तुम्हाला एक विनम्र आवाहन करतोय. आणि कार्तिक सरांना मी विनंती करतो की त्यांनी शेवटाकडं आपलं प्रस्थान. प्रत्येक चांगल्या गोष्टीला कुठेतरी एक थांबवायची असतं. कारण काय तर ती गोष्ट संपल्यानंतर दुसरी एक गोष्ट सुरू होणार असते आणि तेही संपल्यानंतर मग तुम्ही सगळे जे आजकालच्या भाषेत टेक अवे म्हणतो आपण, तर तो टेक अवे घेऊन जेव्हा तुम्ही घरी जाल तेव्हा तुम्ही पण त्याच्यावर विचार करणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे सगळ्याच गोष्टी सांगणं हेही बरोबर नाही. तर याचा एक समारोप करायचा छोटासा एक पट मांडतो. 1967 साली नक्षलवाडी गावातनं नक्षलवाद सुरू झाला म्हणतात. काही अकाउंट्समध्ये असं आहे की त्यापूर्वी ती टेंडन्सी होती, काही ठिकाणी होती, तुरळक होती, पण नक्षलवाडीमुळे त्याला नाव मिळालं नक्षलवाद म्हणून. तर त्याच्यातले काही ट्रेंड्स काय होते तर अनेकांना माहिती नसेल म्हणून फक्त सांगतो की नक्षलवाडीला जी काही हिंसा झाली त्याच्यानंतर चीनमधलं पिकिंग रिव्ह्यू, त्यावेळेस पेकिंग रिव्ह्यू या नावाने ते मासिक यायचं, त्यांनी एडिटोरियल छापलं होतं. त्या एडिटोरियलचं टायटल होतं स्प्रिंग थंडर ओव्हर इंडिया. आता इथे काहीतरी हिंसा झाली त्याचं चीनमध्ये पेकिंग रिव्ह्यू म्हणजे छापण्याचं काय कारण. आणि तेव्हापर्यंत चीन पूर्ण ऑथॉरिटेरियन याच्यात आलेला होता. म्हणजे असं काही नाही की कुठल्या तरी स्वतंत्र वृत्तपत्रांनी काही छापलाय वगैरे वगैरे. त्याच्यामुळे ते स्टेट ओपिनियनच होतं. त्यानंतर चारू मजुमदार जो वन ऑफ द फाउंडर्स मानला जातो, त्याचं जेलमध्ये असताना त्यांनी म्हटलेलं होतं चायनाज चेअरमन इज अवर चेअरमन. त्याच्यामुळे ज्यांना असं वाटतं आहे की मावाचा हिंसेचा विचार तो नंतर ॲडॉप्ट केलेला आहे, चारू मजुमदारपासूनच आहे. नाव त्यांनी नंतर धारण केलं एवढंच आहे. पण MLM फिलॉसॉफी जे त्यांच्या संविधानातनं वाचून दाखवलं, लाल संविधान त्यांचं. त्यानंतरचा भाग अनेक वर्ष ते सगळे हे झाले आणि 2004 मध्ये त्यांचे स्प्लिंटर ग्रुप सगळे एकत्र आले. मेनली दोन, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया आणि पीपल्स वॉर ग्रुप, नॉर्थ आणि साऊथ. आणि मग CPI माओवादी तयार झाले. त्यांच्या फाउंडिंग डॉक्युमेंट्सपैकी त्यांचं पार्टीचं संविधान एक आहे, मग स्ट्रॅटेजी अँड टॅक्टिक्स आहे, असे बरेच आहे. पण त्यातला जो भाग यापुढे आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे तो आहे त्यांचं डॉक्युमेंट आहे अर्बन पर्स्पेक्टिव्ह, आवर वर्क इन अर्बन एरियाज. आणि फार पूर्वीपासून ते अर्बन एरियाजमध्ये कॉन्सन्ट्रेट करत आहेत. आणि आज जेव्हा त्यांची चळवळ पूर्णपणे कमजोर झालेली आहे, क्षीण झालेली आहे, जंगलातला त्यांचा प्रेझेन्स ऑलमोस्ट संपलेला आहे, भारत आर्म नक्षलवादापासून मुक्त झालेला आहे, अशा वेळी आता त्यांचं पुढचं फ्रंट हे शहर राहू शकतं. त्याच्यामुळे शहरामध्ये अनार्किस्ट टेंडन्सीज तयार करणे याच्यासाठी ते वेगवेगळ्या मार्गाने वेगवेगळ्या क्लुप्त्या लढवून येऊ शकतात. त्याच्यामुळे सावध राहणं हा आपल्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे. पण सावध राहण्यासोबतच ह्या सगळ्यांचे अनुभव आपल्या मनात आणि मेंदूत दोन्ही ठिकाणी साठवून ठेवावे. कारण काय, मनात साठवल्याने कुठेतरी यांची जखम आपण शेअर करू आणि ती जखम जिवंत असणं फार गरजेचं आहे. कारण हा अंतर्गत सुरक्षेचा जो लढा आहे तो केवळ आणि केवळ मेंदूनी लढता येणार नाही, मनातूनही लढला गेला पाहिजे. दुसरी गोष्ट, मेंदू साठवण्याचं का, तर आज आपल्या सगळ्यांच्या हातात माध्यम आहे. व्यक्त व्हा कोणत्या बाजूनी, तुम्ही आज ऐकून घेतलंच आहे. त्याच्यामुळे बाजूबद्दल अस्पष्टता असू देऊ नका. आणि राहिला प्रश्न पोलिसांचा, तुषारजींनी सांगितलं, यांच्या सगळ्यांचे अनुभव ऐकले आपण. जो कोणी याच्यानंतर वर्दीवर हात उचलताना दिसला, काय करणार, ठरलं आहे ना, बस झालं, लक्षात ठेवा. धन्यवाद.
त्या तिघांचेही खूप खूप आभार. थँक्यू व्हेरी मच.